بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے بخیر اور صحت مند ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم 5ویں جماعت کی اردو کی کتاب کا نیا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم سبق شروع کریں، ذرا ان سوالوں کے جواب دیجیے۔ نمبر 1، آپ کو داستانیں کیسی لگتی ہیں؟ نمبر 2، کیا آپ نے کوئی داستان سن یا پڑھ رکھی ہے؟ پیارے بچوں، مجھے یقین ہے کہ آپ کو داستان اچھی لگتی ہوگی۔ آپ نے کئی داستانیں سن رکھی ہوں گی۔ ہمارا آج کا سبق بھی ایک داستان ہے، مزے کی داستان۔ ہمارے سبق کا نام ہے نیک دل شہزادہ۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آئیے جانیں ایک اہم بات۔ داستان ایک تخیلاتی کہانی ہوتی ہے جس میں پرندوں، پہاڑوں، جنوں، پریوں وغیرہ کی فرضی کہانیاں ہوتی ہیں۔ ان داستانوں میں کئی اخلاقی سبق موجود ہوتے ہیں۔ بچوں، سبق پڑھنے سے پہلے آپ کو کچھ اہم الفاظ کے معنی بتاؤں گی تاکہ سبق کا مطلب سمجھنے میں آسانی رہے۔ مجسمہ، دھات وغیرہ سے بنی ہوئی انسانی شبیہ۔ ہیرا، قیمتی پتھر جس سے زیورات بنتے ہیں۔ پناہ گاہ، رہنے اور سر چھپانے کی جگہ۔ دبکنا، دب کر یا چھپ کر بیٹھنا۔ نصب کرنا، قائم کرنا۔ بلکنا، رونا۔ دل کڑنا، کسی بات پر افسوس ہونا۔ یاقوت، سرخ رنگ کا پتھر۔ حرج، نقصان، لاچار، بے بس۔ الفاظ کے معنی سمجھنے کے بعد آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ مدتوں پرانی بات ہے، شہر سے دور ایک ٹیلے پر ایک مجسمہ تھا جس کے جسم پر سونے کے پر لگے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں قیمتی ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی جس کا دستہ یاقوت کا بنا ہوا تھا۔ سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا، شام ہونے کو تھی۔ ایک ننھی چڑیا کسی پناہ گاہ کی تلاش میں تھی۔ وہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئی تھی۔ اس نے مجسمے کو دیکھا اور اس کے قدموں میں دبک کر بیٹھ گئی۔ رات گہری ہوئی تو تھکی ماندی چڑیا سو گئی۔ اچانک چڑیا کے جسم پر پانی کا ایک قطرہ گرا۔ ٹپ! چڑیا چونک اٹھی۔ اتنے میں ایک اور قطرہ گرا، پھر ایک اور۔ ٹپ ٹپ ٹپ! اس نے آسمان کی طرف دیکھا، بادل کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ ستارے چمک رہے تھے۔ وہ بہت حیران ہوئی۔ ذرا غور کیا تو کیا دیکھتی ہے کہ مجسمے کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں۔ پیارے بچوں، یہاں پر ذرا ٹھہریے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں تاکہ پتہ چلے کہ کیا آپ سبق توجہ سے سن رہے ہیں یا نہیں۔ سوچیے اور بتائیے، چڑیا کس بات پر حیران ہوئی؟ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ چڑیا اس بات پر حیران ہوئی کہ آسمان پر کوئی بادل نہ تھا، لیکن اس پر پانی کی بوندیں گر رہی تھی۔ چڑیا اڑ کر مجسمے کے کندھے پر جا بیٹھی اور اس سے پوچھنے لگی، تم کون ہو اور اس طرح کیوں رو رہے ہو؟ مجسمہ بولا، میرا نام شہزادہ نیک دل ہے۔ میں جب تک زندہ رہا انسانوں کی خدمت کرتا رہا۔ میرے مرنے کے بعد لوگوں نے میرا مجسمہ بنا دیا، اس پر سونے کے پر اور ہیرے جڑ دیے اور اسے اونچی جگہ پر نصب کر دیا۔ میں یہاں سے چاروں طرف آسانی سے دیکھ سکتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ معاشرے میں دکھ اور غم ہے، لوگ مصیبت میں مبتلا ہیں، لیکن میں ان کی مدد نہیں کر سکتا۔ لوگوں کی مصیبت اور اپنی بے بسی پر میرا دل کڑتا ہے، اس لیے رات بھر آنسو بہاتا رہتا ہوں۔ وہ دیکھو، سامنے گھر میں غریب عورت بیٹھی ہے، پاس ہی اس کا بچہ بھوک سے بلک رہا ہے۔ آج اس عورت کو کہیں سے بھی کوئی کام نہیں ملا۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اپنے بچے کے لیے دودھ یا غذا لا سکے۔ میرے بس میں ہو تو اپنی تلوار کا یاقوت اس غریب عورت کو دے دوں تاکہ وہ اسے بیچ کر کھانے پینے کا سامان لا سکے۔ کاش! چڑیا بولی، نیک دل شہزادے، غم نہ کر۔ میں اگرچہ تھکی ماندی ہوں اور کل مجھے ایک لمبا سفر بھی کرنا ہے، لیکن میں اس کام میں ضرور تمہاری مدد کروں گی۔ لاؤ، مجھے یاقوت دو،
मैं अभी जाती हूँ। चिड़िया उड़ी और चुपके से याकूत उस औरत के पास रख आई। सुबह हुई तो चिड़िया बोली, ए नेक दिल, खुदा हाफिज, अब मैं अपने वतन जाती हूँ। शहजादा बोला, प्यारी चिड़िया, एक रात और ठहर जा। वो देख, एक गरीब बूढ़ा बीमार है, बेचारे के पास खाने को है ना पहनने को, दवा का भी कोई इंतजाम नहीं। आज रात मेरी आंख का एक हीरा उस बूढ़े को दे आना। चिड़िया ने बात मान ली। रात हुई तो वो मुजस्समे की एक आंख का हीरा गरीब बूढ़े के पास रखाई। अगली सुबह चिड़िया ने वतन जाने की तैयारी शुरू की। शहजादे ने उससे कहा, बस एक रात और ठहर जा। वो देख, एक यतीम बच्ची फटे पुराने कपड़ों में लिपटी बैठी है। इस सख्त सर्दी के मौसम में उसके पास ना गर्म कपड़े हैं, ना आग जलाने का कोई सामान है। आज रात मेरी दूसरी आंख का हीरा उस बच्ची को दे आना। प्यारे बच्चों, आपकी तवज्जो सबक की तरफ है ना? अच्छा, तो फिर सोचिए और बताइए, शहजादे ने दूसरा हीरा किसको देने की तलकीन की? जी हाँ, शहजादे ने ये हीरा यतीम बच्ची को देने की तलकीन की। आपका ये जवाब भी दुरुस्त है। ऐसे ही तवज्जो से सबक पढ़ते रहा करें। चिड़िया बोली, प्यारे शहजादे, जब दोनों आंखों के हीरे दे दोगे तो तुम्हें कुछ नजर नहीं आएगा। शहजादा बोला, कोई हर्ज नहीं, एक इंसान की जिंदगी मेरी आंखों के से ज्यादा कीमती है। अगर मैं आंखें कुर्बान करके एक इंसान की जान बचा सकूं तो मुझे दिली खुशी होगी। उस रात चिड़िया ने दूसरी आंख का हीरा निकाला और यतीम बच्ची के घर रखाई। सुबह हुई तो शहजादे ने कहा, प्यारी चिड़िया, जाओ, खुदा हाफिज, अपने वतन को सुधारो। चिड़िया बोली, नहीं, अब मैं वतन नहीं जाऊंगी। मुझे सर्दियों का खौफ भी नहीं। तुमने खिदमत करना सिखा दिया है। तुमने मुसीबत ज़दों की मदद के लिए अपनी आंखें तक कुर्बान कर दी। अब मैं तुम्हारे पास रहूंगी, दिन भर शहरों में फिरूंगी और तुम्हें लोगों के हालात बताया करूंगी। नन्ही चिड़िया दिन भर शहरों का चक्कर लगाती और रात को मुजस्मे के पास आ जाती। वो उसे उन लोगों के हालात सुनाती जो किसी मुसीबत में मुब्तला होते थे। नेक दिल शहजादा हर रात अपने जिस्म से सोने का एक पर अलग करके चिड़िया को देता और वो किसी मोहताज को दे आती। इस तरह सर्दियों के दिन गुजर गए। बहार का मौसम आ गया। लोग इधर उधर सैर को निकलने लगे। एक दिन चंद आदमी टीले पर आए। उनमें से एक आदमी ने देखा कि मुजस्मे के कदमों में एक चिड़िया मरी पड़ी है। जरा गौर किया तो नजर आया कि मुजस्मे के जिस्म से सोने के पर उतर चुके हैं। उसकी आंखों के हीरे भी गायब हैं और तलवार का दस्ता भी गायब है। अब उन्हें पता चला कि सर्दियों में गरीब लोगों की मदद कौन करता रहा था। उस शहर के लोग नेक शहजादे के मुजस्मे और मेहरबान चिड़िया की कहानी आज तक अपने बच्चों को सुनाते हैं। माशरे के लाचार लोगों की मदद की जब भी बात होती है, नेक दिल शहजादे की मिसाल ज़रूर दी जाती है। लीजिए बच्चों, हमने सबक पढ़ लिया है। सबक के मुताबिक याद रखने की बातें ये हैं। याद रखने की बातें, मोहताजों की खिदमत करना बहुत बड़ी नेकी है। दूसरों की खिदमत करने वाला लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहता है। प्यारे बच्चों, हमने सबक पढ़ा, अब हम मश्क करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने कुछ काम करने हैं। कुछ बच्चे बारी बारी बाआवाज़े बुलंद सबक पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे जैसे मैंने पढ़ा है, यानी दुरुस्त लबो लहजे, तलफ़ुज़, ताकीद और ठहराव के साथ। जब चंद बच्चे पढ़ लेंगे तो सब बच्चों ने खामोशी से सबक का मुताला करना है और सबक समझना है। जहां मुश्किल पेश आएगी तो उस्ताद साहब आपकी मुश्किल हल कर देंगे। उसके बाद हम मश्क करेंगे। बच्चों, आपने सबक पढ़ लिया। चलें, अब हम मश्क करते हैं।